सत श्री अकाल जी। तुसीं वेख रहे हो द पंजाब टॉक्स ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ प्रोग्राम पेश ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ स्पैशल रिपोर्ट ਅਤੇ इस प्रोग्राम ਨੂੰ हमेशा की तरह लैके हाजिर ਹਾਂ मैं शो ਦਾ मेज़बान ਅਤੇ पेशकर्ता सुदीप सिंह ढिल्लों। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ विशेष रिपोर्ट ਦੇ ताज़ा अंक ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ आज़ादी दिवस ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਤਕੀ ਦਾ आज़ादी दिवस ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ प्रमुख तौर पर ਵੱਡੇ दायरे की जेकर गल करिए तो आज़ादी दिवस के समागमां की अहमियत किहो जही बनती है। कुछ अतीत वाल भी झाक पावांगे कि इस दिन के जो घटनाक्रम सन जो इतिहास के पन्नियां उत्ते दर्ज ने जिन्हां दी हुण तक चर्चा हुंदी है उन्हां दी भी गल करांगे ते नाल दी नाल ये भी जिक्र करना ज़रूरी है कि इस आज़ादी दिवस मौके देश नूं अगे ले जाण लई, देश नूं होर अगे तोरन लई, तरक्की दे राह उत्ते होर तेज़ करन लई, दुनिया विच अपनी छाप मजबूत करन लई जिन्हां चीज़ां वल ध्यान दिता जाना ज़रूरी है। आज़ादी दे इन्ने साल बाद भी जिहड़े विषय ध्यान मंगदे ने, जिन्हां वल ध्यान दिता जाना ज़रूरी है, उन्हां दी भी चर्चा करांगे अज दी इस गलबात विच। सो आप सब इस तरह इस गलबात दे नाल जुड़े रहो। वख-वख माध्यम जरिए फेसबुक, यूट्यूब ਅਤੇ IPTV ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँच रही है। इस तरह ਤੁਸੀਂ इस ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ जुड़े रहो। सो भारत देश का आज़ादी दिवस समागम 15 अगस्त ਨੂੰ बड़े धूमधाम ਨਾਲ मनाया गया। समागम होए ने कौमी राजधानी दिल्ली विखे ਅਤੇ देश के होरना हिस्सों ਵਿੱਚ भी तकरीबन हर शहर ਵਿੱਚ समागम होए ने। समागम ਹੁੰਦੇ ਨੇ रवायत मुताबक। दिल्ली विच प्रमुख तौर पर केंद्र सरकार, राष्ट्रपति का भाषण, देश के नाम संदेश और वख-वख सूबों विच हर एक जिले विच वख-वख सरकारां वल्लों मुख मंत्रियों ते कैबिनेट मंत्रियों वल्लों ते होर आगूआं वल्लों झंडा इनूं लहराया जाता है अते देश की आज़ादी मौके आज़ादी दिवस लई होए लंबे संघर्ष नूं भी चेते किया जाता है। जिन्होंने लोगों ने अपनियां जानां कुर्बान कीतियां, देश की आज़ादी की लम्मी चली मुहिम में हिस्सा लिया, उन्होंने सब नूं भी श्रद्धांजलि भेंट की जाती है। जश्न मनाया जाना सुभावक है। तो ऐतकी वड्डी गल ये भी है कि पिछले साल तो लगातार आज़ादी का अमृत महोत्सव की लड़ी तहत समागम लगातार चल रहे हैं। ये वो साल जदों भारत नूं G20 की मेज़बानी मिली हुई है, प्रधानगी मिली हुई है, मुख जिम्मेवारी मिली हुई है। तो कौमी राजधानी दिल्ली विखे ही इस संबंधी समागम भी आउंदे दिनां दौरान मीटिंग भी होनी है, वड्डे गेड़ चलने ने। सो काफ़ी वड्डी अहमियत बनती है भारत देश की ऐतकी दे आज़ादी दिवस समागमां दे समय की कौमांतरी पद्धर उत्ते जदों बहुत सारियां नज़रां भारत वाल लगियां होईयां ने। इस दे नाल तुहानूं ये भी चीज़ जहन विच होवेगी कि आउंदे वरे दियां लोक सभा चोणां यानी कि 2024 दियां लोक सभा चोणां तो पहलां ऐतकी दे समागम ते उदों तक दा समा भी काफ़ी अहमियत रखदा है, क्योंकि अगले साल दा यानी कि 2024 दा आज़ादी दिवस समागम जिहड़ा होवेगा वो लोक सभा चोणां तो बाद होवेगा। उदों तक अगली सरकार जिहड़ी है, जिहड़ी भी धिर दी होवेगी होंद विच आ चुकी होवेगी। सो काफ़ी कुछ अहमियत भरपूर नज़र आता है ऐतकी दे समागमां ते ऐतकी दे इस समय मौके पर। प्रमुख तौर पर गल होंदी है देश भगती की, शहीदां की, देश की खातर आपा वार देने वाले लोगों की। लम्मा समा अंग्रेज़ों ने भारत उत्ते राज किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तो बाद जिहदे बारे कि मन्निया जाता है कि अजकल जिवें दे कॉरपोरेट घराने नज़र आउंदे ने उस तो भी उपर का एक शासन काल ते प्रबंध रखती सी ईस्ट इंडिया कंपनी। उस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन तो बाद भारत में अंग्रेज़ी हुकूमत का राह पद्धरा होया सी अते लम्मा समा अंग्रेज़ों ने भारत ते राज भी किया। ते 1947 में लंबे संघर्ष तो बाद किन्ने सारे आज़ादी लई चलियां मुहिमां तो बाद जाके अंग्रेज़ों ने भारत तो वापसी की ਅਤੇ सन 1947 के अगस्त महीने की 14 ਤੇ 15 अगस्त की दरमियानी रात ਨੂੰ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 होंद ਵਿੱਚ आया,
जिस ते होंद विच आउण तो बाद दो ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ मुल्क भी बने, भारत ਅਤੇ पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान भी बनया जिहड़ा अगे जाके बंगलादेश दे नां तो जानिया गया। वंड भी हुई, उस वंड का बहुत वड्डा एक संताप पंजाब ने झल्लिया। पंजाब दो हिस्सों में वंडिया गया, चढ़दा पंजाब, लहिंदा पंजाब। बहुत वड्डा हिस्सा सरहद तो पारले पासे रह गया। इस तरीके नाल कई मुद्दे लटकते भी रह गए, जिवें कि कश्मीर का मुद्दा एक विवाद का मुद्दा उदों का बनया रहा। पर कुल मिला के जेकर वेख्या जाए तो भारत देश 1947 तो बाद काफ़ी एक नवे रूप में सामने आया, मजबूती नाल सामने आया। पाकिस्तान के नालों भारत के हालात लगातार बेहतर ही रहे ने, गल भावें आर्थिक मामलों की होवे जां समाजिक मामलों की होवे। पिछले कुछ सालों तो लगातार भी दावे हुए ने कि भारत एक महाशक्ति वजों दुनिया में उभरिया। तकनीक पक्षों भी भारत ने काफ़ी तरक्की की है। तुसीं जानते हो कि इन्हीं दिनी भारत का अहम पुलाड़ मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह उत्ते एक वड्डी कामयाबी हासिल करने वाल वध रहा दस्सिया जाता है, तो उस बारे भी काफ़ी चर्चा चलती है, जो कि भारत लिए काफ़ी अहम प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि अमेरिका, रूस ਅਤੇ चीन वर्गे देशों की फेहरिस्त विच भारत शामिल हो जाएगा जेकर इस बन्ने कोई वड्डी प्राप्ति भारत के चंद्रयान मिशन कोल आउंदी। सो काफ़ी चीज़ां ने जिहड़ियां माण महसूस कराउंदियां ने देशवासियों को, काफ़ी चीज़ां उत्ते माण महसूस किया जा सकता है। तो आज़ादी दिवस मौके बहुत बार आपां ये गल करते हैं कि लोगों के अंदर देश भगती का जज्बा आ वो लगातार सारा साल सही अंदाज विच बरकरार रहना चाहिए। ये नहीं कि 26 जनवरी 15 अगस्त जां होर इहो जिहे कौमी दिहाड़ियां मौके ही गल हुंदी है। ऐतकी केंद्र सरकार वालों घर घर हर घर तिरंगा मुहिम भी चलाई गई, लोगों को तिरंगे झंडे नाल जोड़न लई भी उपराला किया गया। तो इस तो इलावा वक्-वक् प्रोग्रामों की लड़ी लगातार देश के वक्-वक् हिस्सों में चल रही है। इतिहास आज़ादी दिवस संबंधी बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिलेबस दी किताबों में इस संबंधी चीज़ां स्पष्ट नज़र आउंदियां ने। काफ़ी सारे मुद्दों को लैके विवाद भी चलता है, इतिहास के कुछ पन्नियां को लैके कुछ शंके भी अक्सर चलते हैं, पर लोड़ है कि इन्हां शंकियां नूं दूर करके इतिहासकारां दी राय लैके ना सिर्फ 1947 तक का बस के उस तो बाद उसके आस पास का जिहड़ा घटनाक्रम वो भी बच्चों को ज़रूर मिले, पाठक्रम राही सिलेबस राही उन्हां तक पहुँचे। ये गल्लां भी ज़रूरी ने, इन्हां दी भी अहमियत बनती है। शहीदों की जो आप गल करते हैं, उन्होंने शहीदों की जिन्होंने देश की आज़ादी लई आपा वारिया, उन्हों की जो गल होंदी है तो ये चीज़ भी नाल चेते जरूर रखनी चाहिए कि शहीदों ने देश की आज़ादी लई जान कुर्बान करने वाले लोगों ने जिन्हां आदर्शों को लैके, जिन्हां अपने मन के वलवलियां को लैके इस औखे मार्ग उत्ते तुरन दा फैसला किया सी, उन्हां दी सोच मुताबक देश बनिया जां बनाउण लई हाले की कुछ किए जाण दी लोड़ है, बहुत ज़रूरी है। गल भावें शहीद आज़म सरदार भगत सिंह की हो रही है, करतार सिंह सराभा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, करतार सिंह सराभा, करनैल सिंह ईसड़ू, बहुत सारे नाम ने। जे तुसीं सूची बनाउण लगो तो बहुत एक अणगिणत नावां वाली सूची बनेगी उन्होंने लोगों की जिन्होंने देश की आज़ादी लिए अपना सब कुछ वार दिता। बहुत सारे लोग अजिहे ने जिन्हों का हाले इतिहास ना ही नहीं आता। ये तो नाम ने जिन्होंने आप जानते हैं, जिन्होंने बारे बच्चे भी थोड़ा बहुत जानते हैं, पर बहुत सारे नाम अजिहे ने जिहड़े हाले पता ही नहीं, इतिहास उन्होंने जिक्र आता ही नहीं। नौजवान पीढ़ी को उन्होंने बारे पता ही नहीं, जिहड़े अपनी जान कुर्बान कर गए देश की खातर, आज़ादी की खातर। पर उन्होंने सुपनों मुताबक उन्होंने जो सोच दे नाल देश की आज़ादी की मुहिम में हिस्सा लिया सी कि उस सोच मुताबक देश चल रहा है, ये भी ज़रूर यकीनी बनाया जाना चाहिए। सब नूं मिल के यतन करने की लोड़ है कि जिन्हां शहीदां ने कुर्बानी दी, जो सोच के हो, जिस आस विचों तुरे सी कि आने वाले समय साडा देश इहो जिहा होवे,
ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੈ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਨਤਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਣੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰਤਾ, ਸਭ ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਾ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ। ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਭਾਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖ ਭਾਵੇਂ ਨੀਵੀਆਂ, ਪਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖ। ਓਏ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਏ ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਆਹੋ, ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਸ਼ਿੰਗ, ਕਿੰਗ ਪਿੰਸ ਵਗੈਰਾ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਚੇਂਜ ਓਵਰਸ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫਲੈਟ ਰਿਪੇਅਰਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਓਏ 24 ਘੰਟੇ 24/7 ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਟਾਇਰਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ, ਯੂਨਿਟ J&K 8616 44 ਸਟਰੀਟ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ, ਐਲਬਰਟਾ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ
403 899 1985 403 899 1985। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। We are a safety-first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg's Centreport District, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. It's a good company to work for. ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ। ਸੋ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸੁਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨੇ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਾ ਮਣੀਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਿਲਜੁਲ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੋ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਮਚਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗ ਹੋਰ ਭੜਕ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ, ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀਆਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਂਬੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ
एक चुनौती बन जाती है भारत देश लिए। सो बहुत ज़रूरी है कि मणिपुर वाले हालात जल्द तो जल्द आम वर्गे किए जाण ते इस दे नाल हरियाणे विच जिवें हिंसा हुई, इन्हां चीज़ां तो किवें परहेज़ किया जा सकदा, किवें टालिया जा सकदा है, किवें सद्भावना वाला माहौल बरकरार रखा जा सकता है, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। किसी वेले अजिहा समा भी वेख्या जा चुका जो सारे धर्मां दे लोग मिल के इकट्ठे रहिंदे रहे ने, उही लोग अचानक किवें एक दूजे वल इस तरीके नाल हमलावर हो जाते हैं जां नफरत का शिकार हो जाते, इस चीज़ वाल भी ध्यान दिते जाण दी लोड़ है। महंगाई एक बहुत वड्डा चुनौती वाला मुद्दा देश के मूहरे इस वेले खड़िया नज़र आता है। वैसे महंगाई की जो गल होंदी है तो दुनिया के शायद ही कोई देश होवे जिन्हें इसका सामना ना किया हो। कैनेडा वर्गे देश विच भी महंगाई की गल पिछले दिन ही सामने आ चुकी है। इस तरह अमेरिका होवे जां यूनाइटेड किंगडम होवे जां दुनिया के होर वड्डे देश, उत्थे भी किसी न किसी रूप में महंगाई अपना रूप विखाउंदी रही है, कीमतां उपर हेठां होंदियां रहिंदियां ने। पर भारत में जो महंगाई का असर वेख्या जाता है वो कुछ ज़्यादा है। एक तो देश की जनसंख्या जो पिछले महीनों दौरान वधी है तो भारत दुनिया में सब तो ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। अजिहे विच सहूलतां की कमी ना आवे तो जो साधन लोगों को लोड़ींदे ने जिंदगी बसर करने लई उन्हां विच कमी ना आवे, क्योंकि जदों आबादी वधदी है तो आबादी नूं जीवन जीण दे लई जो सहूलतां चाहीदियां ने, जो समान चाहिदा है, उहदे विच अक्सर कई बार की हुंदा है कि दिक्कत पेश आ जाती है, समस्या आ सकती है। सो इस पक्ष तो भी चीज़ों को समझे जाने की लोड़ है। प्रबंध किए जाने जरूरी ने तां जो वधदी आबादी दे नाल आउण वालीआं चुनौतियां नूं भी नालों नाल नजिठिया जा सके अते वधदी आबादी आउण वाले समय लई कोई चुनौती ना बने, इहदे लई भी कारगर कदम हुण तो ही चुके जाने की लोड़ है। टमाटरां की कीमत बारे आपां जान चुके हैं। देश के कई हिस्सों में हाले भी टमाटर 100-150 रुपए प्रति किलो तो उपर ही विक रहा है। टमाटर के नाल प्याज, गोभी और आलू दी कीमतों में भी तेज़ी पिछले दिनों दौरान वेखी जा चुकी है। ये वो चीज़ां हैं जो देश का आम नागरिक खाता है, उहदी थाली का हिस्सा बनदियां ने, उहदी रसोई का हिस्सा ने, तो आम बंदे का बजट ही विगड़ जाता है। घरेलू बजट, रसोई का बजट विगड़ जाता है इन्हां चीज़ां करके। सो समझण की लोड़ है कि ये चीज़ां जिहड़ियां ने इन्हां नूं काबू विच रखिया जाना जरूरी है। महंगाई बहुत वड्डी एक चुनौती बन सकता है देश लई, ते तरक्की दे राह ते अगे तुरन लई महंगाई नूं काबू किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस तो बाद गल आउंदी है रोज़गार की। नौजवान पीढ़ी, पंजाब की नौजवान पीढ़ी बारे आपां अक्सर गल करते हैं, पर देश के बाकी हिस्सों में भी, चाहे बिहार होवे जां मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र या देश के होरनां सूबे की गल होवे, नौजवानी का भविख किहो जिहा है कि नौजवानी नूं सरकारी नौकरियां जां ढुकवां रोज़गार मिल रहा है, जिन्नी उन्हां दी काबलीयत है उस मुताबक रोज़गार मिल रहा है जां नहीं, ये भी एक बहुत वड्डा सवाल है जिहदे बारे अक्सर चर्चा होंदी रहिंदी है। किसी भी देश का भविख कौन हुंदा, उसका नौजवान वर्ग हुंदा। सो आज़ादी दिवस मौके इस बन्ने भी आपां जरूर गल करिए कि देश के नौजवान नूं रोज़गार मिले, नौजवान जिहदे लई शहीदों वालों कुर्बानियां दित्तियां गईयां सी, आउण वाला भविख की सीगा, अगली पीढ़ी, उस तो अगली पीढ़ी, देश का भविख, उन्हां लई ढुकवां माहौल देश विच ही बने, उन्हां नूं जिंदगी बसर करन लई ढुकवें माहौल, साधन, इंतजाम मिलन, इहदी भी जरूर कोशिश होनी चाहिए है। आज़ादी दिवस के समागम मौके, जश्न मौके नौजवानी दे भविख लई प्रबंध जरूर होण, इहदी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होंदी है। तो एक बहुत ज़रूरी मुद्दा, बड़ा गहर गंभीर मुद्दा, जदों गल आज़ादी की हुंदी है तो देश अंदर वसदियां औरतां अते कामकाजी लड़कियां, छोटियां बच्चियां, उन्हां नूं देश विच खुले तौर पर घूमण लग्या कोई दिक्कत तो नहीं आती, रात बराते सफ़र कर लग्या कोई दिक्कत तो नहीं आती, जेकर आउंदी है तो फिर ये बहुत गंभीर विषय है। आज़ादी के असल अर्थ तां ही आपां महसूस कर सकांगे जे देश की बेटी जिहड़ी है उहनूं घरों बाहर निकलण लग्या डर ना होवे,
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰਤ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਦੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜ਼ਰੀਏ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਟੇਕ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਓ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ YouTube ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਫਸੀਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਪਡੇਟਸ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੌਚਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵੋ। YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ। ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ TV ਚੈਨਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ। ਜਦੋਂ US ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੂਡ ਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ? ਓਏ ਆਪਣੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ? ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਫਰਸਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਸੇਵ ਟਾਇਰ ਸੇਵ ਮਨੀ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ? ਓ ਭਾਈ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਸ 45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਨ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਸੇਫਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਵਨ ਰੂਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਟਾਇਰ ਸਰਵਿਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਮੇਨ ਸੀਲ ਅਤੇ ਆਇਲ ਪੈਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ। ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਹੁਣ। ਯੂਨਿਟ 611 ਵਰਵਿਨ ਡਰਾਈਵ, ਰੋਜ਼ਰ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ROH 1E0। ਜਾਂ ਤੂੰ repair@boosttrucktrailer.com ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੁਣ, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦੀ, $25 ਦਾ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। We are a safety-first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg's Centreport District, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. It's a good company to work for. ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ US ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।